सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसीं सारे तंदुरुस्त होवोगे, ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। जिहड़ी आपां अज गल करनी आ, मेरी बड़ी जरूरी सी तुहाडे नाल इह गल सांझी करनी, क्योंकि मैनूं ऐ लगदा साडा जागरूक होना ते एक जागरूक कौम दे तौर ते विचरना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस करके जरूरी आ, साडे कोले मसले बहुत आ, मुद्दे बहुत आ। तुसीं मैं जिवें कहना हुन्ना, ये देख लो भी 1978 तो शुरू होया, 1978 तो सानू इंसाफ नहीं मिलिया, 1984 का सानू इंसाफ नहीं मिलिया, चाहे वह ब्लू स्टार ऑपरेशन होवे, चाहे दंगे होण जिहड़े दिल्ली च होए सी, जिन्हां नूं आपां सिख जैनोसाइड कह सकते हैं। उस तो बाद होर बथेरे इहो जिहे वरतारे आ जिहड़ा संघर्ष पंजाब च चलिया। उस संघर्ष के दौरान जिहड़े काफ़ी पुलिस अफसर सी जिन्हां ने बहुत जबर ते जुल्म किया नौजवानों ते, उहदा कोई इंसाफ नहीं। खालड़ा साहब, उन्हां दी गाथा आपां सारे जानते हैं। खालड़ा साहब ने बहुत अणपछातियां लाशां लभीआं ते उन्हां नूं लोकां दे सामने लिआंदा, पर वो आप भी फिर बड़ी दुखदाई गल आ भी अणपछाती लाश बन गई। सो जिहड़ी गल आपां करनी आ अज, चाहे उस तो बाद 84 तो बाद आपां गल करिए भी ये सारे संघर्ष दे सानू कोई इंसाफ की गल होवे, या बेअदबी जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब की होई आ, बरगाड़ी कांड होया, उहदी इंसाफ की गल होवे, किसी चीज़ का कोई इंसाफ नहीं मिलिया। क्योंकि इंसाफ या तो किसी मजबूरी चों मिलते हुंदे आ, या किसी एहसास चों मिलते हुंदे आ। ना तो साडी जिहड़ी कौम आ या पंजाबी आ, आपां वो मजबूरी खड़ी कर सके हैं इस इंडियन स्टेट लई भी सानू इंसाफ मिले, तो इन्हां कोले जिहड़ा अगली गल आ भी आपदे अंदर यह एहसास होवे भी असीं जबर ते जुल्म कीता, वो तो है ही नहीं। सो उस गल की तो आस ही नहीं रखी जा सकती। पर फिर भी कई नेक रूहां बैठियां हुंदियां, कई नेक अफसर बैठे हुंदे आ, कई नेक जज बैठे हुंदे आ। इस करके सानू न्याय आस्ते या एक जस्टिस की लड़ाई आ जिहड़ी वो लड़नी चाहिए, तो वो लड़ते रहना चाहिए। सो जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं अज, गल कर रहे हैं वो साबका DGP सुमेध सैनी दी, जिन्हें पता नहीं किन्ने क नौजवान मारे, किन्ने क अणमनुखी जुल्म कीते, किन्ने क जिहड़े केस उहदे सामने आए पर वो केस दबा लिते गए या केस वो नहीं चले, क्योंकि साडी जिहड़ी पोलिटिकल एक क्लास आ उसने या पोलिटिकल जमात ने बड़ा वड्डा पक्ष पूरिया उस DGP का। तो DGP भी उस वेले दी आपां गल शुरू करते हैं जदों वो 1991 च चंडीगढ़ SSP हुंदा सी, ते उहदे ते कोई एक अटैक होया, क्योंकि जिहड़ा रोह उहने पैदा किया नौजवानों च, उन्हें बहुत बंदे बेकसूर मारे, उस गल का रोह जिहड़ा पैदा होया, इस करके उहदे ते अटैक होया। तो उस अटैक तो बाद सुमेध सैनी ने उस वेले एक इंजीनियर हुंदे सी सिडको च, जिन्हां दा नाम सी अपना मुल्तानी साहब, उन्हां नूं किडनैप किया, उन्हां नूं अबडक्ट किया, तुसीं ये कह सकते हो। उन्हां नूं चक लिया, चक के उन्हां ते बेइंतहा कस्टडी च, पुलिस कस्टडी च जुल्म किए, अणमनुखी जुल्म किए। जे मैं उहदी दास्तां तुहानूं दसां तां वो जुल्म इस तरह सी भी उन्हां दी बैक साइड च डंडे पाए गए, तो उत्थे ठुड्डे मराए गए, तो वह इन्नी ब्लीडिंग हुई भी 2-3-4 दिन ब्लीडिंग होंदी रही, कोई किसी ने आता पता ना लिया, होर ज़्यादा टॉर्चर किया। तो उस तो बाद उस कस्टडी च ही उन्हां दी मौत हो गई। मौत होण ते ही नहीं रुके, वो लाश उन्हां दी चक के उन्होंने डिस्पोज ऑफ करने वास्ते किसी होर पंजाब के हिस्से च भेजी, पुलिस पार्टी नाल भेजी। उत्थे जाके ये दस्सिया गया भी यह पुलिस कस्टडी च उत्थे जाके भजदा सी, ते असीं इसका एनकाउंटर करता। इस तरह जिहड़े आपां बलवंत सिंह मुल्तानी आ, उन्हां दा इन्हां ने कतल किया। कतल बड़ा छोटा लफ्ज़ आ, बहुत उदू घिनौनी किते हरकत सी जिहड़ी उस वेले दे SSP ते हुण दे जिहड़े आपां साबका DGP कह दिंदे आ, क्योंकि DGP भी उन्हां लोकां ने उन्हां नूं बनाया जिन्हां नूं असीं पंथक पार्टियां दा रुतबा दित्ता, या पंथक साडी जिहड़ी लीडरशिप आ उन्हां दा रुतबा दित्ता। सो तुसीं ये देखो 29 साल 1991 तो लैके हुण तक उन्हां ते केस चलिया ही नहीं। जे चलिया तो
ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ 29 ਸਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ IAS ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ IAS ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ PO ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਝੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਐਡਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਾਰ ਐਡਾ ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। CBI ਨੇ 70-80 ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DGP ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਬਸੈਂਸ, ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ CBI ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲਾਇਰ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 302 ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਪਰੂਵਰਸ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 302 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਾ IPC ਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 78 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ
ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।